इस त्यौहार पर पटाखे चलते हैं, आतिशबाजी होंगी आ, बहुत ज़्यादा खर्च भी होंगे, गिफ्ट भी एक्सचेंज होंगे आ, जुआ भी खेडे जाता और आवाजाही काफ़ी बढ़ जाती है। टोरंटो तो मिसिसागा शहर च एक पासे खालिस्तानी झंडे, दूजे पासे भारतीय झंडा लहरा के लोगों ने बहुत आपस में टकराव होया, बहुत गंद पाया, उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया। पर उत्थे मल्होत्रा जी कोई पाबंदी है तो उत्थे पटाखे चलाउण ते या किस तरह? पाबंदी तो हैगी है, पर वो गल है जी लोगों ने दसिया ना जी कि 911 कईयां ने घुमाया ते वो कहंदा असीं कित्थे कित्थे जाइए। दिवाली नूं गलत तरीके नाल इस्तेमाल किया जा रहा है, पुराने वैर पुराने वो कड्डे जा रहे, जिहड़ी कि बहुत गलत गल है। और सवेरे 5 बजे तक वह धुआं वेख्या गया टोरंटो च, इतना धुआं मैं हैरान हो गया कि इहो जिहा धुआं तो दिल्ली भी नहीं जिन्ना इत्थे हो गया। मेरे त्योहार मनाने कोई माड़ी गल नहीं, पर रीत करनी इहो ਜਿਹੇ पटाखे चलाने आतशबाजियां चलाउणियां बिना गल तो मैं कहंदा ये माड़ी है, भावें धार्मिकता नूं भावें तुहाडे घरां दीवे की तो मना नहीं जगाउण दी लोड़, उन्होंने पाबंदी छोड़ जां लिआंदा किहड़े कॉन्सैप्ट ते लिआंदा, कॉन्सैप्ट नूं मनण दी लोड़। 100 गुणा वध है इत्थे पी के शराबा पी के शरेआम कार दे उत्ते शराबा पी के दिखाया उन्होंने कि आपस ही लड़ पे, मुड़ के वही एक पार्टी आपस ही लड़ पई है, मतलब वो इंडिया नाल भी वध गया है। आर्थिकता का बहुत तगड़ा रोल हैगा, जिन्नी क महंगाई हुण वध गई आ, आम जिहड़ी फैमिली आ उहदे वास्ते दिवाली बनाउणी तां दुआरा कड्ढण वाली गल है। पटाखा चला के लोगों ने अखां अंधियां कीतियां जा रही, अखां च जलन हो रही है, जेड़ा आम इंसान रोड ते तुरिया जांदा है जी ते अखां च दवाई पाउणी पै रही है बार बार, ते 5-7 दिन हुण इन्ना पोल्यूशन रहूगा, लोगों को खांसी ते बुखार होऊगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, मैं हाँ कंवर संधू। इस वेले नॉर्थ अमेरिका है मंगलवार की शाम, भारत च बुधवार की सवेर, नानकशाही संमत 554 कत्तों की अज 10 तरीक है और तुसी देख रहे जे हैलो ग्लोबल पंजाब, जो ग्लोबल पंजाब टीवी ते चैनल पंजाबी ते इस वेले लाइव टैलीकास्ट है। असीं इस वेले ग्लोबल दे फेसबुक पेज के उपर भी लाइव हैं, जिन्होंने मेरे निजी फेसबुक पेज उपर क्रॉस पोस्ट किया जा रहा है। इस वेले असीं OTT प्लेटफॉर्म जियो टीवी ते डेली हंट ते भी लाइव हैं, तुसी इन्हां ऐप्स नूं डाउनलोड करके उत्थे इस शो नूं देख सकते जे। अज आपां गल करांगे बहुत ही पवित्र त्यौहार दिवाली की। दिवाली 2 दिन पहलों हो के हटी है। इस त्यौहार नूं और नाल बंदी छोड़ दिवस नूं बड़ी धूमधाम नाल सारे अपने मुल्क वासियों वालों, पंजाबियों वालों, सिखां वालों मनाया जाता वा। जिथे भी रहिंदे होण, भावें किसी भी धर्म नाल जुड़े होण, जिथे भी रहिंदे होण, भावें कैनेडा, अमेरिका, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, जिथे भी रहिंदे होण, उत्थे भी वो बहुत धूमधाम नाल इस त्यौहार नूं मनाउंदे आ। इस त्यौहार ते पटाखे चलते आ, आतिशबाजी होंदी आ, बहुत ज़्यादा खर्च भी होंदा, गिफ्ट भी एक्सचेंज होंदे आ, जुआ भी खेडे जाता और आवाजाही काफ़ी वध जाती है, पोल्यूशन भी फैलती है, वातावरण पर भी बहुत असर होंदा। और एक अंदाजे मुताबिक 70% परिवार जड़े भारतीय मूल के ने वो करीब 8 तो 10 हज़ार रुपया वो 2-3 दिनों के विच उड़ा देंगे। टोटल खर्च 30 तो 35 बिलियन डॉलर वो 2-3 दिनों के विच खर्च होंदा। जो अपनी वित्ती हालत आ, आर्थिक हालत आ, जो वातावरण दा हालत लगातार हो रही है, उहदे मद्देनज़र कि दिवाली नूं एक वक्रे ढंग दे नाल ग्रीन दिवाली नूं मनाउण दी सानूं लोड़ है। इहदे ते आपां अज गलबात करांगे। सियासत थोड़ा हट के गल कर रहे हैं, सो क्योंकि दिवाली हो के हटी आ, दिवाली वेले सानूं भी छुट्टी सी, तुसीं भी छुट्टियां मनाइयां होणीआं, परिवारां दे नाल खुशियां मनाइयां होणगीआं, मैं आस करदा वां। सो इस करके आपां हुण इंट्रोस्पैक्ट कर सकते हैं, पिछे आत्म चिंतन कर सकते हैं कि की दिवाली वक्रे ढंग नाल मनाउण दी लोड़ है, क्योंकि वातावरण ते इहदा बहुत असर होंदा। अज सारियां अखबारां दीयां सुर्खियां वां कि वो 2 दिनों के विच दिल्ली, हरियाणा, पंजाब दे विच जिहड़ा एयर क्वालिटी सी, वातावरण की हवा की जिहड़ी हालत सी, वो बहुत नाजुक हो गई। आम तौर पर जे 50 पॉइंट तक एयर क्वालिटी होवे, हवा की क्वालिटी होवे तो ठीक मनी जाती है।
ਜੇ ਆ 100 ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ 300 ਤੋਂ 400 ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਵਗੈਰਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 325 ਤੱਕ 340 ਤੱਕ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰੀਬ 1000 1100 ਵਾਕਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਰਕੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟੋਟਲ ਬੈਨ ਸੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੈਨ ਨੂੰ ਫਲਾਊਟ ਕਰਕੇ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪਟਾਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੂਟ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰੈਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਰੈਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੂਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 8 ਤੋਂ 10, ਲੇਕਿਨ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ, ਕੱਲ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਡੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਬੰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵੱਖਰੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਟਾਕੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਜਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਡੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਵਰਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜੂਏ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ ਆਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ। ਆਫ ਬੀਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਆ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਸਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ, ਹਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਣ ਦਾ, ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਹੀਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 4th ਜੁਲਾਈ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ, ਫਾਇਰ,
ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵਾਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਮੌਕਾ ਗਿਆ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਟੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਆ, ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣੇ ਆ, ਖਾਣੇ ਖਾਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੌਫਟ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਵੀ, ਜੇ ਦੀਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀ ਲੈਣ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ, ਦੀਵੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਮਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਜਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੌਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੀਨਵੈਲ ਦਿਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਕਾਲਸ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਅਰਜ਼ੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਇਨਫੈਕਟ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਡਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਟਾਕੇ ਇੰਨੇ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ, ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਭੰਨਣ ਡੇ, ਆਪਸ ਲੜਨ ਡੇ ਹਨ ਹਾਕੀਆਂ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਰ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਧੂੰਆਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ 911 ਕਈਆਂ ਨੇ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਆ। 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸ ਹੀ ਲੜ ਪਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸ ਹੀ ਲੜ ਪਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ? ਦੀਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਿਊ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ
28 ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਦੇ 100 ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 20-25 ਕੇਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਵਨ ਦੈਨ ਹੁਣ 28 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਯੰਗ, ਹੈਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪਟਾਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜ ਪੈਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਖੈਰ ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ, ਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਵਨ ਦੈਨ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਫੌਗੀ, ਯੂ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਸਟਮ 'ਚ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸੌਲ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਰ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟ 'ਚ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਸ ਦੇ ਟਕਰਾਵ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਵੈਦ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਗਲਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਦਿਖਾਤਾ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ, ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਪੀਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਪਿਲਾਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਪੀ ਕਰ ਹੋਸ਼ ਮੇ ਆਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਲਈ, ਵੀ ਜੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਾ ਭੰਨੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਥਾਣੇ ਥੋਣੇ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਪਾਤਾ ਨਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਜੀ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਗੱਲ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਣਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਤਲ ਦਾ, ਚੋਰੀ ਦਾ, ਡਾਕੇ ਦਾ ਕਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ। 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਮ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ NDPC ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 1953 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਚੌਂਜੀ ਜਿੱਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਜੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਵੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਦਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਦਿਸੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਦਾ।
ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਮਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮਰ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈਗੀ ਸਿਮਰਤੀਤ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਧਮਕਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਮੰਗਾਤੀਆਂ ਸੀ ਕੈਂਡਲ ਵਿਜਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਰਭਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਬਣਾ ਵੀ ਦੇਣ, ਤੇ ਅੱਬਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ 30-35 ਸਕਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਹੈ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭੀ ਆ CM ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਆ ਗਿਆ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਧੂੰਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਭਰੀ ਦੀਵਾਲੀ 'ਚ ਤੇ ਭਰੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾ ਦਿਓ, ਤੇ 15 ਦਿਨ ਭਾਈ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਧੂੰਆਂ ਉਹਦੀ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਮੋਕਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਈਟ 2 ਡੱਬੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੀ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ 15 ਦਿਨ ਧੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਧੂਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਿਗਰਟ ਉੱਥੇ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਟੇਨਰ ਭਰ ਗਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਅਜੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ 4-5 ਕੰਟੇਨਰ ਸਿਰ ਮਾਰਬਰੋ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪੀਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਧੂਫਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਖੈਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਖਰਚੇ ਘਟਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲੈਸ਼ਸ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਲੋਕੀ ਝਗੜ ਪਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਧੇ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਧੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਧੇ। ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਈ ਓਪਨਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਟਾਕਾ ਜਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲਾਂਚ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚਰ ਆ ਉਹ ਧੂਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੋਕਲੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਮੈਂਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ Disneyland is using smokeless launchers using compressed air to propel the fireworks into the sky। ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾ ਲਈਏ ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ।
ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਪਟਾਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਬੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਐਰਕੀ ਘੱਟ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਵਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਸਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੀ, ਪਟਾਕੇ ਦਾ ਬਾਕਮਾਲ ਹੀ ਵੱਜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਕਰੀਦ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਕਰੀਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ ਕੰਮ। ਨੰਬਰ 2 ਸਰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਜਨ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੰਦ ਪਾਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ ਜੀ, ਵੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਉੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਕਿਉਂ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਹੋਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਪਟਾਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਵੀ ਏਦਾਂ ਪਟਾਕਾ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤੇ 5-7 ਦਿਨ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਹੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫੂਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕੱਲ੍ਹ, ਵੈਸੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਸੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਅਪੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਾਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਿਜ਼ਨੀ ਵਰਲਡ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਨੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ। ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ, ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ এনवायरमेंटਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਵੀ ਗਾ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੰਜੈਸਟਡ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਟਾਕੇ ਜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਬਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਰਾਕਟ ਗਿਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਕਾਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਜਲ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਡਿਜ਼ਨੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਇੰਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਟਾਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਿ ਕਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਹ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਬੜੇ ਚੀਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਦਫਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆਣ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਦੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੋ, ਕਾਲ ਕੱਟ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। 88858835 ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਆ 188892322656। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਨਰਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਐਰਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਟੋਟਲ ਬੈਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 4-4, 6-6 ਘੰਟੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੈਲੋ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਟੀਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਲੈਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। कृष्ण गुप्ता। हाँ जी, कृष्ण गुप्ता जी, की कहना चाहोगे आज के मसले पे? मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि पराली जो है मनोर के तौर पर यूज करनी चाहिए। पराली ऐसे मनोर से ग्रीन पटाखे यूज होने चाहिए। ओके। बंदे में बहुत पटाखे बजे हैं, बंदे में बहुत पटाखे बजे हैं, लोग बहुत बजे हैं, बस इट्स बैन ग्रीन पटाखे होने चाहिए। ओके। क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। सो पोल्यूशन के मद्देनजर सानू पराली नूं भी संभालना चाहिए वा और पटाखे भी जिहड़े ने नहीं चलाने चाहिए। पर किवें वखरी दिवाली मना सकते हैं आपां? ग्रीन पटाखे नाल दिवे ला के। ओके ओके। पराली अजे मनोर चटन मनोर यूज कर पराली। ओके ओके। खाद। थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू। विल टेक द नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो। हाँ जी भाई साहब, ऑन एयर जे तुसीं। सत श्री अकाल जी, सुधा प्यारा सिंह बोल रहे संधू साहब। हाँ जी सुविधा साहब, स्वागत है शो दे विच। की कहना चाहोगे अज दे मसले ते? मसले ते यही गल कहना चाहिए, सानू जिहड़ी आ ये दिवाली जिहड़ी आ ये नवे तरीके नवे ढंग नाल बने, क्योंकि इकोनॉमी ते भी असर पैंदा। असीं अपने घर दी आर्थिक हालत नूं अगर सुधार नहीं सकते तो 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार के पटाखे चलाने। दूजा इहदा जिन्ना नुकसान हो रहा वो फायदा नहीं है। पराली नालों ज्यादा नुकसान पटाखियां दा हो रहा, तां कि ये जिहड़े पटाखे आ इन्हां दे विच बरूद आ, इहदी जिहड़ी धुआं आ वो सारे सेहत दे उत्ते बहुत असर करदा और कई मकान जल के सुआह हो गए, कई लोग घरों बेकार हो गए। फिर यही जी दिवाली मनाउण नालों की है थोड़िया होया। पर आपां ते हुण जो इंडिया च करदे सी ओही सिस्टम असीं बाहर करन लग पए हुण, इहदा की इलाज है? ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਜਿਹੜਾ
ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਕੌਣ ਇਹ, ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣਾ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਓ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਖ ਰਹੇ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਾਕਈ ਜੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆ। ਨਾਰਮਲ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ 500 ਦੇ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 50 ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ 50 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 300 ਤੋਂ 400 ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਪਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਔਰ ਲੋਕੀ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਝਾਅ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਡਿਜ਼ਨੀ ਵਰਲਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰੈਕਰਸ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਖਤੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੁਣੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਵਾ, ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਔਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੈਗ, ਇੰਡੀਅਨ ਟਰਾਈ ਕਲਰ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਲੈਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬਚਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੂਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੂਆ ਖੇਡੋ ਤੇ ਹੋਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜੂਆ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਫਟ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਿੰਗੇ ਗਿਫਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਈਬ ਦੇਣੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 80 ਤੋਂ 100 ਕੇਸਿਸ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੁਲਟ ਬੰਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਵੱਜਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ PGI ਜਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 20-25 ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬਲਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ।
ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਦੱਸੋ। ਦੀਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੱਸਦਾ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦਿਸਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੱਕਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸੀਬ ਦਿਸਦਾ। ਕਹਿਰੋਂ ਵਾਲਿਆ ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੀਬ ਦਿਸਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ, ਗੁਰਫਤਿਹ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਨਾਲ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂ 25 30 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਭਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਘਰੋਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਮਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਕਿਤੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਾ, ਬੋਤਲ ਇੱਕ ਤੇ ਦੀਨਾ ਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਠਿਆਈ ਖਾਣੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਲਓ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਬਣਾ ਲਓ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਕਰੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਸੁਖਵੰਤ ਗਿੱਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਰਮੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਕੱਠੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਗਰ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਹਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਐਡਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ? ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਗੈਰਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਸੀ। ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਰਾਤ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ 911 ਤੇ ਕਾਲਸ ਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਖਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਈਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੁਲਝ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।